نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وارکعوا مع الراکعین، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی یہاں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہمیں نماز کے لیے بہت تاکید فرمائی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، یعنی نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک جگہ سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز کی فضیلتیں جتنی بیان کی جائیں وہ کم ہیں، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو، اور نوجوان ہی نہیں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، نماز کا وقت کسی کے پاس نہیں۔ اللہ اکبر! یہاں نماز کو اللہ رب العزت جتنی اہمیت دے رہا ہے، یہاں نماز کو میرے نبی اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہے ہیں، میرے نبی مومنوں کی معراج بتا رہے ہیں، اور مومنوں کو نماز کا خیال ہی نہیں، نبی کے عاشقوں کو، نبی کو سکون پہنچانے کا خیال ہی نہیں۔ نبی کو اگر سکون پہنچانا چاہتے ہو، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، کیونکہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے ہے۔ اور میرے نبی کو تو معراج پر بلایا گیا، عرش پر بلایا گیا، ساتوں آسمانوں پر جانے کے بعد ان کی معراج ہوئی، لیکن اللہ اکبر، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم امت محمدیوں کے لیے اتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ ہماری معراج تو ہمیں نماز میں ہی مل جاتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں تو یہی ہمارے لیے معراج ہے، ہمیں تو عرش پر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ معزز سامعین و سامعات، میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس بیان کو پورا سنیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، اور بے نمازیوں کے ساتھ ان کی قبر میں کیسا کیسا سلوک کیا جائے گا، ان پر کیسے کیسے عذاب کیے جائیں گے، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے بندے کو کس قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک ثواب کی نیت سے بھی شیئر کریں، تاکہ جو لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اس بیان کو سن کر کے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نماز کے عادی بن جائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں لوگوں کو نماز کی وجہ سے پہچانتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو یہ بتا دے کہ فلاں شخص مسلمان ہے یا کافر ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ایک چیز ہے، اور وہ فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے مسلمان اور کافر میں فرق کیا جاتا تھا، لیکن اللہ اکبر، آج تو نماز چھوڑنا عام سی بات بن گئی ہے۔ لیکن یاد رکھو اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میری قوم کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، اے میری بیٹیوں، یاد رکھو جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی، اس کی قبر کو چاروں طرف سے آگ کا گڑھا بنا دیا جائے گا، اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، آگ کا بستر لگایا جائے گا، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور اس پر سے بھی آگ اوپر سے ڈال دیا جائے گا، اور اس پر اللہ رب العزت فرشتوں کو مسلط فرما دے گا جو اسے برابر عذاب دے رہے ہوں گے۔ سانپ اور بچھو اس کی قبر میں اسے ڈنک ماریں گے، اور ان میں سے ایک سانپ کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ اگر ایک سانپ اگر دنیا میں اپنی دم مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑ جائے، اور اگر قبر میں جو بچھو ڈالے جائیں گے ان بچھوؤں میں سے کوئی ایک بچھو اگر اپنا زہر دنیا میں ڈال دے تو وہ ایک بوند زہر ساری دنیا کے لوگوں کو مارنے کے لیے کافی ہوگا۔
अल्लाहु अकबर, इस कदर अजाब दिया जाएगा नमाज ना पढ़ने की बिना पर। लेकिन आज अगर देखा जाए तो लोगों को नमाज पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं होता। आज लोग नमाज पढ़ते हैं अगर तो कब पढ़ते हैं? बुढ़ापे में पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त पढ़ते हैं जब बीमार हो गए हो। नमाज पढ़ते हैं तो मुसीबतों में पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो परेशानियों में पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, जवानी में अय्याशियां कर करके अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं और जब उम्र ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, लोग पूछना छोड़ देते हैं तो अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं, पक्के और सच्चे नमाजी बन जाते हैं। अल्लाहु अकबर, ऐसी इबादत का क्या फायदा, क्योंकि मेरे रब को जो इबादत पसंद है वो जवानी की इबादत पसंद है। अगर अभी तुमने इबादत नहीं की, जवानी में इबादत नहीं की, तो बुढ़ापे में तुम कितनी ही इबादत क्यों ना कर लो, तुम्हें इबादत का मजा नहीं मिल सकता। तुम नमाज अगर जवानी में पढ़ोगे, इबादत अगर जवानी में करोगे, तो मेरा यह दावा है कि तुम्हें इस कदर सुकून मैसर होगा कि तुम्हें कहीं और ऐसा सुकून नहीं मिलेगा। मेरे नबी फरमाते हैं अश्शाबु ताइबु कमाला ज़ंब लहू, यानी जो नौजवान अपनी जवानी में तौबा कर ले तो फिर गोया कि वो ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह ही नहीं किया था। लेकिन आज अगर नौजवानों को देखा जाए तो नमाज का वक्त नहीं, वक्त है तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेजेस करने का वक्त है, वक्त है तो लड़कियों को घूरने का वक्त है, वक्त है तो जिना के अड्डों पर जाने का वक्त है, लेकिन नमाज का वक्त नहीं। खुदा के वास्ते आज ही तौबा कर लो, क्योंकि जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। और किसी जवान ने अगर जवानी में तौबा की तो फिर गोया कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। यानी जवानी है अभी तो इबादत कर लो, काहिली अच्छी चीज नहीं, और जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होगा, तो फिर जाहिर सी बात है लोग अल्लाह ही के रास्ते पर चलेंगे। जब बुढ़ापा आ जाता है तो लाठी ले लेकर के मस्जिद को जाते हैं ताकि पता चल सके कि फला बड़ा सच्चा नमाजी है। खड़े होने की ताकत नहीं है जिस्म में तो जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही है। और अल्लाहु अकबर, जब जवानी थी, जब अल्लाह ने ताकत दिया था, जब अल्लाह ने कुव्वत से नवाजा था, जब अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी थी, जब हट्टे कट्टे थे तो अल्लाह की याद नहीं आई। आज जब मर्ज में मुब्तला हो गए हो, आज जब कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं तो फिर अल्लाह को राजी करने चले हो। जब लोग पूछा करते थे तो लोगों को राजी करने की फिक्र थी, उस वक्त अल्लाह की फिक्र नहीं थी। लेकिन आज जब लोगों ने पूछना छोड़ दिया, बूढ़े हो गए हो, किसी काम के नहीं रहे, कोई तुम्हारे पास नहीं आता, कोई तुमसे दो चार बातें नहीं करता, तो फिर अपनी बातें सुनाने अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हो। तो मेरी इस बात को याद कर लो कि बुढ़ापे में तुम जितनी मर्जी इबादतें कर लो, ये तो अल्लाह का फजलो करम है, ये तो अल्लाह की मर्जी है वो इबादतें कबूल करे भी या ना करे। लेकिन तुम्हें इबादतों में वो मजा नहीं मिल सकता जो जवानी की इबादत में मजा मिलेगा। जवानी की इबादत में लज्जत भी है, सुकून भी है, मजा भी है। इसीलिए जवानी में इबादत करो, जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में अपनी पेशानी अल्लाह के हुजूर सजदे में रगड़ो, उसके बाद देखना कि तुम्हारी पेशानी पर नूर कैसे चमकता है। एक शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और कहता है कि हजरत, मैं नमाज तो पढ़ता हूँ लेकिन मुझे नमाज पढ़ने में मजा नहीं आता, मुझे नमाज में सुकून नहीं मिलता। तो उन्होंने पूछा कि इसके बावजूद तुम नमाज पढ़ते तो हो? उसने कहा कि क्यों ना पढ़ूं, ये मेरे रब का हुक्म है। उस शख्स ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि क्यों ना पढ़ूं, मेरे रब का हुक्म है। इस पर उन बुजुर्ग ने कहा कि इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है कि तुम्हें नमाज में मजा भी नहीं आ रहा, नमाज में मन भी नहीं लग रहा, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का हुक्म है और तुम पढ़ रहे हो, तो इससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है। इस बात को सुनने के बाद उस शख्स ने कहा कि आपकी बात सुन करके मजा आ गया, आज के बाद मैं कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगा, हर नमाज वक्त पर अदा करूंगा और जमात के साथ अदा करने की कोशिश करूंगा। सुभान अल्लाह, देखें नमाज की लज्जत क्या है, नमाज की बरकत क्या है। लेकिन माज़ अल्लाह, आज हमारे माशरे
माशरे का माहौल ये बन चुका है कि लेकिन जैसे ही हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं आने लगी, जब तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाने लगा तो फिर तुम्हें दुनिया भर के काम याद आने लगे। तुम्हें याद आने लगा कि बच्चे को स्कूल से लाना है, तुम्हें याद आने लगा कि घर के लिए सब्जी लानी है, तुम्हें याद आने लगा कि मेरी बीवी के लिए दवा लानी थी। अभी तुम्हें हर तरह के काम याद आएंगे क्योंकि तुम्हारे कानों में अजान की आवाज जो जा चुकी है। अल्लाहु अकबर, तौबा कर लो इन चीजों से। नमाज के लिए जैसे ही वक्त हो नमाज का फौरन खड़े हो जाओ, जैसे ही कानों में अजान की आवाज जाए फौरन नमाज के लिए दौड़ जाओ। मगर आज तो हाल ये है कि अजान हो रही होती है और टीवी पर फिल्में चल रही होती हैं, अजान हो रही होती है, कानों में हेडफोन लगे हैं और गाने सुन रहे हैं, अजान हो रही है और मोबाइल से पाक को साफ कर दे। आज जब कोई नमाज के लिए कहता है तो फिर लोग कहते हैं कि ये मौलवी साहब जो हैं, इन लोगों को तो कोई दूसरा काम नहीं होता, ये तो हर बात पर नमाज ही को मुद्दा बना देते हैं, कहीं से भी आते हैं, कोई भी बात चलती रहती है, हर बात के बीच में नमाज को डाल देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि ये जो मौलवी साहब आपसे नमाज के लिए कहते हैं तो वो अपने लिए नहीं कहते, वो आपके लिए कहते हैं, क्योंकि कयामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो नमाज का सवाल होगा। आज तुम्हारे पास गूगल चलाने के लिए वक्त है, आज तुम्हारे पास व्हाट्सएप में मैसेजेस करने के लिए वक्त है, आज तुम्हारे लिए फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और शॉर्ट्स देखने के लिए वक्त है, आज तुम्हें टिकटॉक पर वीडियो बना करके डालने के लिए वक्त है, लेकिन माज़ अल्लाह आज तुम्हारे लिए नमाज के लिए वक्त नहीं। दुनिया झुकी है यजीदों के सामने, दुनिया झुकी है यजीदों के सामने, किसी की नहीं चलती नसीबों के सामने। और अरे हय्या अलस सलाह का कुछ तो ख्याल करो, हय्या अलस सलाह का कुछ तो ख्याल करो, क्योंकि गूगल नहीं चलेगा फरिश्तों के सामने, गूगल नहीं चलेगा फरिश्तों के सामने। ये व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोई चीज तुम्हारी कब्र में काम आने वाली नहीं, कोई चीज तुम्हारे लिए कब्र में आड़ बनने वाली नहीं। अगर कोई चीज है जो तुम्हें तुम्हारी कब्र में अमान दे सकती है, अगर कोई चीज है जो तुम्हारी कब्र में तुम्हारे लिए अजाब से पर्दा बन सकती है, तो वो फकत नमाज है। और नमाज ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से तुम अल्लाह को राजी कर सकते हो। आज जब नमाज के लिए कहा जाता है तो लोगों के तरह तरह के बहाने होते हैं, कहते हैं कि मेरे तो कपड़े ही साफ नहीं होते, मैं कैसे नमाज पढ़ूं, बहुत काम होता है जिसकी वजह से कपड़े गंदे और मैले हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी तुम्हारा कपड़ा नापाक है, तुम्हारा जिस्म नापाक है, सिर्फ तुम्हारे कपड़े और जिस्म ही नापाक नहीं, अभी तुम्हारा मन ही पाक नहीं हुआ जो तुम नमाज पढ़ोगे। पहले अपने मन को साफ करो, अपने दिल को साफ करो, तब जा करके तुम्हारे कपड़े मैले हो या कुचैले हो तुम्हें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अजान होगी, नमाज का वक्त होगा, तुम दौड़े हुए मस्जिद को जाओगे। आज लोगों से कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो कहते हैं कि ऑफिस में काम रहता है, वक्त नहीं मिल पाता, 4 बजे तक काम रहता है, जोहर नहीं पढ़ पाता, सुबह ही निकलना पड़ता है, फजर नहीं पढ़ पाता। तो मैं कहना चाहूंगी जो नमाजें कज़ा हो गई हैं उनको फौरन आकर के अदा करो, और जो तुम्हें मैसर हो गई, जो नमाजें वक्त पर मिल गई, उनको अदा कर लो, क्योंकि जानबूझ करके नमाज को अगर कोई कज़ा करता है तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है और उस वक्त तक नहीं मिटाया जाता जब तक कि वो उस नमाज की कज़ा ना कर ले और कज़ा के बाद तौबा ना कर ले। आज अगर औरतों से कहा जाए कि नमाज पढ़ा करें तो हमारी बहनें कहती हैं, हमारी बच्चियां कहती हैं, हमारी मुसलमान ख्वातीन कहती हैं कि हमें घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। बच्चे कपड़े को गंदा कर देते हैं, कपड़े में पखाना और पेशाब कर देते हैं, बार बार कितना लिबास तब्दील करेंगे, बार बार कितना गुस्ल करेंगे, हम तो नापाक हो जाया करते हैं। घर के कामों से हमें फुर्सत नहीं मिलती, शौहर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर को
संभालना और फिर खुद के कामों को भी करना, तो फिर हमें वक्त नहीं मिलता, हम नमाज कैसे पढ़ें। मैं कहना चाहूंगी कि ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, क्या सिर्फ तुम ही औरत हो? क्या तुमसे पहले दुनिया में कोई औरत ना थी? और मैं किसी और की बात करूं तो क्यों करूं? मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की बात करती हूँ। क्या फातिमा ज़हरा को तुम अपना आइडियल नहीं मानती? क्या तुम नबी की बेटी पर अपनी अकीदत नहीं रखती? क्या तुम सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत नहीं रखती? क्या तुम नहीं जानती कि सैयदा फातिमा ज़हरा भी 2 बच्चों की माँ थी और इमाम हसन हुसैन के दरमियान बहुत ज्यादा सालों का फर्क नहीं था, बल्कि 1 साल के ही छोटे बड़े थे। 2 बच्चे एक साल के छोटे बड़े, एक साल का तो दूसरा 2 साल का, 2 बच्चे संभालती, शौहर की खिदमत करती, घर में चक्की खुद चलाती, पानी खुद भरती, घर के सारे काम करती, कोई कनीज नहीं, कोई गुलाम नहीं, कोई साथ में काम करने वाला नहीं, कोई बच्चों को संभालने वाला नहीं, और उस पर से फाके पर फाका, खाने को खाना मयस्सर नहीं, पीने को पानी मयस्सर नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनका शौक़ इबादत इतना, उनका ज़ौक़ इबादत इतना कि दिन भर के काम करने के बाद जब रात को कामों से फुर्सत होती, अपने शौहर के पास जाकर के पूछती कि मुझसे अगर आपको कोई काम ना हो तो फिर मुझे आप इजाजत दें, मैं अपने रब के हुजूर चंद सजदे कर आऊं। जब उनको इजाजत मिल जाती तो फिर अल्लाह के हुजूर खड़ी होती और ऐसा नमाज पढ़ती और ऐसे सजदे करती कि सजदा करते ही, सजदे की हालत में ही फजर की अजान हो जाती। और उसके बाद सैयदा फातिमा ज़हरा वक्त की कमी का इस तरह से शिकवा करती अपने रब से कि ऐ मेरे मौला, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई कि तेरी रातें तो खत्म हो जाती हैं लेकिन फातिमा का एक सजदा अदा नहीं होता। अल्लाहु अकबर, किस कदर नमाज का ज़ौक़ था, किस कदर नमाज का शौक था। अगर नमाज नहीं पढ़ने पर किसी को जन्नत दी जा सकती थी तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा थी। अगर नमाज ना पढ़ने पर किसी को जन्नत दी जा सकती थी तो वो इमाम हसन हुसैन थे। सैयदा फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार, इमाम हसन हुसैन जन्नती मर्दों के सरदार। जब जन्नत के सरदारों ने नमाज तर्क ना की, जब सैयदा फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ने के बावजूद रब से शिकायत करती हैं कि मौला तेरी रातें कितनी छोटी हैं, उधर इमाम हुसैन नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनाते हैं, सजदे में अपना सर कटवा देते हैं। अगर नमाज ना पढ़कर किसी को जन्नत मिल सकती थी तो वो मेरे नबी के घराने के लोग थे, वो आले रसूल थे, लेकिन उन्होंने भी अपने आखिरी वक्त में भी आखिरी सजदा तर्क नहीं किया। तो फिर सोचें कि हम गुनहगारों को किस कदर नमाज की जरूरत है। हम गुनहगारों का अगर कोई आसरा है तो ये फकत नमाज है। हम गुनहगारों के लिए अगर कोई मसीहा बन सकता है, हमारी मदद को कोई अल्लाह के अजाब के सामने खड़ा हो सकता है तो वो हमारी नमाजें, हमारे नेक आमाल और हमारी इबादतें हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर, आज दुनिया भर के हर काम के लिए वक्त है लेकिन माज़ अल्लाह नमाज के लिए वक्त नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा जवानी की इबादत पसंद है। आज तुम जवानी में अय्याशियां कर लो, आज तुम जवानी में लोगों को तरह तरह के मुसीबतों में फंसाओ, आज तुम जवानी में लोगों के पीछे और औरतों के पीछे दौड़ो, लेकिन याद रखो कि जब मर करके कब्र में जाओगे और जब तुमसे नमाज का सवाल किया जाएगा, जब कयामत के दिन तुमसे तुम्हारा रब पूछेगा कि तुम नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, तो उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे। और याद रखो, नमाज ना पढ़ने की बिना पर अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे राजी ना हुआ तो फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवानी की इबादत इतनी ज्यादा पसंद है कि जब बंदा दिन भर की मसरूफियात के बावजूद, दिन भर के सारे काम काज के बावजूद वक्त निकाल कर अपने रब के सामने खड़ा होता है, सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर खड़े होकर के जब नमाज पढ़ता है तो मेरा रब फरिश्तों में फख्र करता है। वो कहता है कि देखो ना कि ये मेरा बंदा कितने गुनाह किए इसने, कहां कहां नहीं गया, कितने सारे लोगों के साथ इसने बुराइयां की, इसने जितने भी गुनाह किए मुझसे दूर रहा, मुझसे भागता रहा, लेकिन आज आखिर मेरी ही चौखट पर आया है। लिहाजा ऐ फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ कि मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारा इतना मेहरबान कि एक आंसू से राजी हो जाता है और एक सजदे से हमसे खुश हो जाता है।
لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں۔ اور آج اگر لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو معاذ اللہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے، 4 وقتوں کی، کبھی 3 وقتوں کی، کبھی 2 ہی وقتوں کی پڑھتے ہیں۔ کبھی فجر کو بستر پہ گوا دیا، کبھی ظہر کو چائے کے اڈے پر گوا دیا، کبھی عصر کو گلیوں اور بازاروں میں گوا دیا، کبھی مغرب کو موبائل اور ٹی وی میں گوا دیا، اور رات کو تو سوتے سوتے ہی گوا دیا۔ اللہ اکبر، نمازوں کا خیال نہیں، نمازوں کی فکر نہیں۔ جو چیز تمہارے لیے سب سے زیادہ فکر کرتی ہے، جو چیز تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اے میری بہنوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، ذرا اس بات کو بھی تم یاد رکھو کہ قیامت کے دن جب تم سے تمہارا رب یہ پوچھے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، جوانی کو کہاں برباد کیا، تو کیا تم یہ جواب دے سکو گے کہ مولا تو نے ہمیں جوانی دی تھی لیکن ہم نے جوانی کو عیاشیوں میں گزارا، تو نے ہمیں جوانی دی تھی، ہم نے جوانی کو زنا کے اڈوں پر بتایا، تو نے ہمیں جوانی دی تھی، ہم نے جوانی کو جوئے کے بازاروں میں گوایا۔ اللہ اکبر، کون جواب دے سکے گا ان چیزوں کا؟ لہٰذا آج سے ہی نماز کی پابندی کر دو۔ یہ دنیا کا بینک بیلنس یہی رہ جائے گا، یہ گھوڑے گاڑیاں یہی رہ جائیں گی، یہ بڑے بڑے بلڈنگز یہی رہ جائیں گے۔ قبر میں اگر کچھ تمہارے ساتھ جائے گا تو وہ تمہارے اچھے اعمال ہوں گے۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، اللہ نے تمہیں پیر دیے، اللہ نے تمہیں مجسمہ بنایا، ایک انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی، اس کے باوجود تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کے باوجود تم اس کے لیے 2 سجدے نہیں کرتے، تمہیں اس کے لیے وقت نہیں مل پاتا۔ ارے نماز تو تحفے میں ملی تھی، گفٹ میں ملا ہے، اور کوئی اگر آپ کو گفٹ دیتا ہے تو پھر آپ اسے بہت ہی سنبھال کر کے رکھتے ہو، اس کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہو، لیکن نمازوں کی فکر نہیں، نمازوں کی کیئر نہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز کو تحفے میں دیا، اور دیا بھی تو کس کے ہاتھوں سے دیا؟ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے دیا۔ عرش پر اپنے محبوب کو بلایا اور امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے نماز کو تحفے کے طور پر اپنے محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا، اور اس کے باوجود اللہ کے اس تحفے کی ہم اس قدر ناقدری کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ نمازوں کا وقت نہیں ملتا، واٹس ایپ میں میسجز کرنے کا وقت ملتا ہے، گوگل پر سرچ کرنے کا وقت ملتا ہے، فیس بک اور یوٹیوب پر لوگوں سے باتیں کرنے کا وقت ملتا ہے، انسٹاگرام میں ریلز ڈالنے کا وقت ملتا ہے، غرض کے دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ملتا ہے، بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے لیے وقت ہے، ہر کسی کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو 2 سجدے کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت جاننی ہے تو میری باتوں کو غور سے سن لو کہ نماز جان سے پیاری امام حسین سے پوچھو، نماز جان سے پیاری امام حسین سے پوچھو، اور رسول پاک کے اس نور عین سے پوچھو۔ نماز میں جو مزہ ہے وہ حضرت بلال سے پوچھو، اور نماز کیا ہے وہ پیغمبر کی آل سے پوچھو، اور نماز سختی محشر میں کام آئے گی، نماز سختی محشر میں کام آئے گی، اور نماز پہلے قیامت میں پوچھی جائے گی۔ لہٰذا نماز کی پابندی کریں، نماز کی اہمیت کو سمجھے، کوئی اس کو چھوٹا کام سمجھ کر کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ آپ کتنے ہی بزی کیوں نہ ہو، کسی بھی کام میں مصروف کیوں نہ ہو، آپ نماز کے لیے وقت نکالیں اور نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن نماز کی برکت اور فضیلت سے آپ کے کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، آپ کے گھر بار میں خیر و برکتیں نازل ہوگی، آپ کے بچے نیک ہوں گے، آپ کی بیوی پردے دار ہوگی، غرض کے آپ کا معاشرے میں ایک نمایاں مقام ہوگا۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے گھر کی خواتین کو نماز کی پابندی کا حکم دیں، اور میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گی
کہ جن کے بھی بھائی بہن شوہر یا ماں باپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ ضرور ان کو نماز کی تلقین کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ سے ہی صرف سوال نہیں ہوگا بلکہ ہر کسی سے سوال ہوگا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے تو قیامت کے دن کٹگھرے میں آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا کہ تم تو نماز پڑھتے تھے لیکن اپنے گھر والوں کو کیوں نماز نہیں پڑھوایا؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ لہٰذا اس فرمان کے تحت ہم سب پر یہ واجب ہے کہ خود بھی نماز پڑھیں، خود بھی عبادت کریں، خود کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اپنوں کو، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کو، ہر کسی کو نماز کی تلقین کریں، نیکیوں کی تلقین کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے تو قیامت کے دن سوال آپ سے بھی ہوگا اور آپ کی نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی، اس وجہ سے کہ نیکی تو آپ کرتے رہے لیکن نیکی کی دعوت آپ نے کسی کو نہیں دی۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی نماز کی اہمیت پتہ چل سکے اور آپ سب بھی اپنے فرائض سے سبکدوش ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔